ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਅਟੈਕ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 10 ਤੋਂ 12 ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ कर सकती है। मुख्यमंत्री ने भी इसकी जानकारी दी थी कि कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कुछ और गिरफ्तारियां इस मसले दे विच हो सकदियां ने। शाम तक स्थिति काफी साफ हो जाएगी, मुख्यमंत्री कह के गए सन। ते हुण इस मामले दे विच वड्डी खबर, कुछ लोगों को डिटेन किया गया है जिन्हां तों पुछगिछ की जा रही है, हिरासत च लैके पुछगिछ की जा रही है। स्टेट इंटैलीजेंस हैडकुआटर के उत्ते हमला होया है, जिस मसले दे विच हिरासत दे विच लैके कुछ लोगों तो पुछगिछ की जा रही है। इस घटना के पिछे कौन सी, किसने रैकी की, कौन उत्ते पहुंचा सी, नेड़े तेड़े कौन लोग सी, इस सब की जांच की जा रही है। मोहाली अटैक मामले दे विच वड्डी खबर है, कुछ लोगों को हिरासत दे विच ले लिया गया है। कल शाम 7:45 ते स्टेट इंटैलीजेंस दफ्तर ते, स्टेट इंटैलीजेंस हैडकुआटर ते हमला किया गया है। मनोज राठी साडे सहयोगी ग्राउंड जीरो तो लगातार जुड़े हुए ने। मनोज, कुछ लोगों को डिटेन किया गया है, पुछगिछ की जा रही है, और की कुछ जानकारी तुहाडे कोल? देखो अर्शदीप, इहदे विच कई होर इंपॉर्टेंट जिहड़ी जानकारी है वो मिल रही है, जिहदे विच जिहड़ी कंप्लेंट दी गई है, जिहड़े इत्थे दे जिहड़े सिक्योरिटी इंचार्ज ने उन्होंने जिहड़ी जानकारी दी है, उहदे विच साडे कोल जिहड़ी शिकायत की कॉपी भी मौजूद है, जिहदे विच उन्होंने लिखिया है, ये तुहानूं पढ़ के भी असीं सुना देंगे कि मुदई मुकदमा ने दस्सिया है कि मैं इंटैलीजेंस दफ्तर सैक्टर 77 मोहाली विच बतौर कंपनी कमांडेंट क्रम इंचार्ज सिक्योरिटी च तैनात हाँ। साडी बटालीयन दियां इस कंपलैक्स विच 3 गार्डां लगी हुई है, तो क्योंकि जी होर RTC की जी टीम है वह भी लगी हुई है। तो करीब 7:45 का समा होगा, जिहदे विच इंटैलीजेंट बिल्डिंग के गेट पर मैं मौजूद सी। तो बिल्डिंग के इंचार्ज होने के नाते असी इत्थे ड्यूटी ते सीगे, ते अचानक तीजी मंजिल वाले कमरे विच धमाके की आवाज़ सुनाई देंदी है। जदों असी उत्थे जाके देखा तो कमरा नंबर 41 विच पहुँच के उत्थे धुआं निकल रहा सीगा। जदों असी कमरे का दरवाज़ा खोल के देखा तो कमरे विच धुआं सी, अथे अंदरों कुछ जलन की स्मैल आ रही सी। उन्होंने जी अपनी शिकायत में लिखा, जो सोहाना पुलिस स्टेशन से मामला दर्ज होया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है अर्शदीप, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये जी प्राइमरी जी इन्फॉर्मेशन जी पुलिस नूं दित्ती सी। तो उन्होंने दस्सिया कि स्मैल आ रही सी अंदर कमरा नंबर 41। जब असी गए तीजी फ्लोर पर, जब असी खोल के देखा तो स्मैल आ रही सी, तो कुछ अंदर धुआं निकल रहा सी। फिर सानूं पता लग्या कि एक प्रोजेक्टाइल नुमा यंत्र जो कि बाहरले पासे कंध विच वजे ते ताकी नूं तोड़दा होया कमरे दी छत विच जाके कुर्सी उपर डिग्या पिया सीगा। ते मैनूं जापदा है कि हादसा किसी विरोधी अंसरां वल्लों कीती गई साजिश है, जिस ते मैं नामालूम व्यक्तियों खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जावे। ये ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ इंचार्ज ने, ਜਿਹੜੇ सिक्योरिटी इंचार्ज ने, ਜਿਹੜੇ सारी चीज़ ਜਿਹੜੀ इंसीडेंट होया उन्होंने वालों पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी है। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिहड़ा उन्होंने दस्सिया कि कमरा नंबर 41 3rd फ्लोर करीब 7:45 का समय सीगा, और ड्यूटी ते तैनात सीगे। जब ऊपर जाके अचानक धमाका जो होया, जब उन्होंने ऊपर जाके देखा तो कमरा नंबर 41 जब उन्होंने खोल के देखा तो कमरे चो धुआं निकल रहा सीगा, स्मैल आ रही सीगी अजीब जी, जिहड़े गोला बारूद की जिहड़ी स्मैल होंदी है। उन्होंने दस्सिया कि प्रोजेक्टाइल नुमा यंत्र यानी कि जिहड़ा RPG जिहड़ी गल कर रहा है, जिहड़ा कि उत्थे बरामद भी होया, रिकवर भी होया। उन्होंने कहा प्रोजेक्टाइल नुमा यंत्र जो कि बाहरले पासे कंध विच वजिया ते उहदे विच कंध तोड़दा होया कमरे दी छत विच वज के कुर्सी उपर डिग्या पिया सीगा। यानी कि 3rd फ्लोर की जिहड़ी गल दस रहे हैं कि जिथे ये RPG गिरिया तो कंध विच जाके ये शीशिਆਂ ਨੂੰ तोड़दा होया कमरे की छत तोड़दा होया कुर्सी के उपर डिग्या पिया सीगा। ते मैनूं जापदा है कि यह हादसा किसी विरोधी अंसर वालों किया गया साजिश है, जिहदे विच जिहड़ा अज्ञात के खिलाफ यानी अननोन के खिलाफ ये मामला दर्ज किया जाए। एक कंप्लेंट की कॉपी विच लिखिया होया है FIR नंबर 236। जी बिल्कुल, तो एक बड़ी इंफॉर्मेशन इस वेले जो शिकायत दी गई है, जो पहली शिकायत दी गई है, गया है शिकायत विच की कुछ लिखा गया है कि किस तरीके दे नाल पूरी घटना वापरी है, की कुछ उस वेले होया है। बिल्कुल अर्शदीप, जिहड़ी FIR नंबर 236 है जिहदे विच 307 IPC 16 UAPA
ਤੇ 3 ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਸਬਸਟੈਂਸ ਐਕਟ ਰਜਿਸਟਰਡ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੋਹਾਣਾ ਦੇ ਅਨਨੋਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਇੰਚਾਰਜ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਨੰਬਰ 236 ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਨ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਿਆਤ ਜਿਹੜੇ ਅਨਨੋਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਕਲੀਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ 3rd ਫਲੋਰ ਤੇ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 41 ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 41 ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨੀਚੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਸੀਗੇ। ਕਰੀਬ 7:45 ਦਾ ਸਮੇਂ ਸੀ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ 3rd ਫਲੋਰ ਤੇ। ਜਦ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 41 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅਜੀਬ ਜੀ ਸਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਧੂੰਆਂ ਸੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਜਲਣ ਦੀ ਸਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਨੁਮਾ ਯੰਤਰ ਜਿਹੜਾ RPG ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਕੇ ਤਾਕੀ ਦੇ 10 ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਕਮਰੇ ਦੀ ਛੱਤ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 12 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕਰਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ CM ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ DGP ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੈਡ ਆਨਸਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। SIT ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਹੈ ਉਹ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ 10 ਤੇ 12 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੇ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ RPG ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 3-4 ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 41 'ਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ RPG ਹੈ ਉਹ ਡਿੱਗਿਆ, ਕਮਰੇ ਦੀ ਕੰਧ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਏ ਆ, ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, FIR ਨੰਬਰ 236 ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ 'ਚ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ SI ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਲਿਖਤ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੋਹਾਣਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੋਹਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 41 3rd ਫਲੋਰ ਤੇ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 41 ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ RPG ਉੱਥੇ ਗਿਰਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ CM ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ADGP IG ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਕੀ ਸੀ, ਆਖਿਰ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ SI ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੀਜੀ ਫਲੋਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਪੀਜੀ ਗਿਰਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 41 ਨੰਬਰ ਰੂਮ 'ਚ ਸਮੈਲ ਆਈ। ਸਮੈਲ ਜੇ ਆ ਕੇ ਯੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਰਪੀਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਰਪੀਜੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਜੀਬ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ 'ਚ ਜੁਟ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਮਨੋਜ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਅਟੈਕ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਹੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲਾ ਅਟੈਕ ਹੋਵੇ, ਆਰਪੀਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਟੈਕ, ਆਰਪੀਜੀ ਦੀ ਰੇਂਜ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਰੇਂਜ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਪੀਜੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਗਗਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਰਪੀਜੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ 'ਚ ਜਾਈਏ, 2016 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਬੇਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੀ ਆਰਪੀਜੀ ਉਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੇਂਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੜੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 500 ਤੋਂ 700 ਮੀਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਸੀਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਧ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਏ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰ ਤੇ ਇਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਰਪੀਜੀ ਸੀਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ, 3rd ਫਲੋਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬਚ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੂਕ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 500 ਤੋਂ 700 ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੇਂਟ 'ਚ ਵੀ SI ਜਿਹੜੇ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੇਂਟ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਮ ਨੰਬਰ 41 ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕੰਧ ਤੋਂ ਗਿਰ ਕੇ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 41 ਸੀਗਾ, ਧੂਆਂ ਉੱਥੇ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਜੀਬ ਜੀ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਦ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਨਮੂਨਾ ਇੱਕ ਯੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ, ਜਦ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਆਰਪੀਜੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੰਤਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਗਨ ਇਹ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਉਹ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਟਾਰਗੇਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਖਿਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਚ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਐਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਐਮ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹਜੇ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਿਊਜ਼ 18 ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 10 ਤੋਂ 12 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਚਲੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਗੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਐਮ ਨੇ ਪੂਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਕਈ ਰਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਹੈ, ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਰਪੀਜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਗਗਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਹੈ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਹੈ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਸ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੋਣਾ,
ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਗਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨੋਜ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਖਿਰ ਹੈ ਕੌਣ? ਕੀ ਸਿਰਫ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ, ਔਰ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਿਮਾਚਲ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ जिस तरीके गुरपतवंत पन्नू एक्टिव होकर धमकियां देने की कोशिश करता है और जिस तरीके वो बयान जारी करता है कि उसके खिलाफ कोई एक्शन होता है, आरपीजी के नाल अटैक होना, मोहाली दे विच इंटैलीजेंस के हैडकुआटर के उत्ते अटैक होना अपने आप इस सवालिया निशान खड़ा करता है। मनोज, जिस तरीके पूरे का पूरा अटैक होया, असीं आरपीजी के रेस का जिक्र क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि जिस तरीके अटैक किया गया और इस तरीके के हथियार ने जिसनों ट्रेंड दहशतगर्द जड़े ने वो इस्तेमाल करते हैं, और जो ट्रेंड दहशतगर्द इस तरीके का हथियार इस्तेमाल करते हैं ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਜੋ ਕੁਝ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਪੀਜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਆਰਪੀਜੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਚੂਕ ਗਿਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਵੀ 4 ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਾਕੀ 3 ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦਾ। ਕੀ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਬਲੱਡ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਮਨੋਜ। ਦੇਖੋ ਗਗਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਰਨਾਲ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿੰਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਦੀ ਕੰਧ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡੈਟੋਨੇਟਰ ਤੇ ਕੋਡੈਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿੰਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰਾ ਨੈਕਸਸ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2016 ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸੈਕਟਰ 38 'ਚ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਇਹਦੇ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿੰਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਰਿੰਦਾ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਫੜੇ ਗਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਤੰਕੀ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਐਂਗਲ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 10 to 15 ਡੇਜ਼ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਛੁੱਟੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ FIR ਨੰਬਰ 36, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 307 ਦੇ ਨਾਲ UAPA ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਸਬਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਮਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗਗਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੀ ਕਾਪੀ SI ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈਏ ਕਿ 41 ਨੰਬਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 7:45 ਦਾ ਸਮੇਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੈਲ ਆਈ, ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ RPG ਉੱਥੇ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ।